आपकी अदालते फिल्म स्टार नाना पाटेकरेर ओपर अभियोग हलो जे उनी खूब ताड़ाताड़ी रेगे जान। नाना फिल्म इंडस्ट्री लोकेरा एटा बोले तादेर मध्य इम्प्रेशन रयेछे जे आपनि खुबই शर्ट टेम्पार्ड। उनी चित्कार करेन, मारामारी करेन, बकाबकी करेन, झगड़ा करेन। ठीक सेटा हलो स्क्रिने, आमी सेटार जोन्नो तो पयसा पाई। ना सत्यि माने ओटा हलो चरित्रेर जोन्नो, बाकी राग तो हयई। किन्तु সেই রাগের কারণে দু একজন ডিরেক্টর ভাবলেন যে নানা পাটেকরকে এই চরিত্রটা দেওয়া যাবে না। একদম সত্যি কথা। এই ওয়েডনেসডে রোলটা এই জন্য আপনি পাননি। একদমই এই কথাটা আমাকে নাসির বলেছে যে নাসিরের রোলটা ওরা আমায় দিতে চেয়েছিল। নাসির আমার নামটা সাজেস্ট করেছিল। তখন পান্ডে বলল যে না ভাই, যদি মার খেতে হয় আমি ওসবের মধ্যে নেই। তারপর আমি পান্ডের সাথে আমি দেখা করেছি। আমি বললাম এরকম করিস না ভাই, মানে একটু আমি রাগী বটে কিন্তু আমি পাগল নই। একটা গল্প আমি শুনেছি যে একজন ডাইরেক্টর আপনাকে বলেছিলেন যে হিরোইন ডান্স করছে, আপনি একটু হাত পা নাড়িয়ে দিন, কিন্তু নানা তো একভাবে দেখেই যাচ্ছিলেন। এখন সে হাত পা নাড়াচাড়া করছিল, আমি সেখানে কি বা করব? এই জন্য যিনি রাইটার তিনিও আপনার জন্য এই রকমই ডায়লগ লেখেন যে আপনার মনে আছে আগে মদ কা তামাশা দেখনে। হ্যাঁ, কিন্তু এই যে পার্টিকুলার যে সিনটা করছিলাম সেই সময় শরীরটা ভালো ছিল না। সেই সময় আমি হাসপাতালে ছিলাম। আর মেহুল কুমার 1-2-3 হাজার অডিয়েন্সকে ডেকে এনেছিল। এখন আমি যদি না যাই, সেখানে না যাই, তাহলে অনেকগুলো পেমেন্ট করতে হতো। তো হাসপাতালে মেহুল কুমার বলল যে না না, আমি বললাম যে চলা যাক। এবার সিনটা লেখা ছিল না। তখন আমি বললাম যে একটা কাজ কর, একেবারে 5টা ক্যামেরা লাগিয়ে দে, আর একটা ক্যামেরা তো সবসময় চালু রাখতে হবে, তুই ম্যাগাজিন রেডি রাখিস। আমি জানতাম না আমাকে কি বলতে হতো। আর এই সিনটা এইভাবেই হয়েছিল। ওটা ডায়লগটা আগে লেখা ছিল। এটা তো লম্বা চড়া ডায়লগ একটা, পুরোটা। आगे मेरी मौत का तमाशा देखनी, अब मुझे लटका दोगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी आंखें। মনে আছে? না না, মনে নেই। আপনারা শুনতে চান? এটা সত্যি সত্যি এখন আমার মনে নেই। আচ্ছা, এনারা বলতে চাইছেন যে দেখে যদি আপনি এর থেকে দু একটা লাইন বলতে পারেন তাহলে। দেখছি। आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, और यहीं लटकता रहूंगा। फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप चर्चा करते हुए चले जाओगे, खाना खाओगे और फिर से सो जाओगे। तुम्हारी यही नामर्दान की बुज़दिली एक दिन इसी देश के मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखे। कुछ नहीं कहना चाहता तुम्हें। আমি দেখুন, আমি জানি না ওয়াজুদ ফিল্ম দেখেছেন আপনারা? ওয়াজুদ একটা ফিল্ম ছিল যেখানে একটা অসাধারণ কবিতা সেখানে লেখা হয়েছিল, জাভেদ সাহেব, আখতার বাবু। আর মাধুরীর জন্য আমি একতরফা মাধুরীকে ভালোবাসি। অবশ্যই আমার এই চেহারায় তোর তরফ থেকে ভালোবাসা পাবো না। ওর মধ্যে আমি ছিলাম অ্যাক্টর, আমি ছিলাম ডিরেক্টর নাটকের। আর সেভাবে যে মাধুরী ওখানে আছে, আর সেটা ভাবতে ভাবতে ও বলে মাধুরীর জন্য বলেছিলাম, তাই আজ পর্যন্ত আমি ভুলিনি। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो।
आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। ये जो तुम्हारा रूप है, ये जिंदगी की धूप है। चंदन से तरशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शोखियाँ, ये मस्तियाँ तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली। होठों में कलियाँ खिल गई, आंखों को झीलें मिल गई। चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज़ में है रागिनी। शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है। क्या हुस्न है, क्या हाल है। ये जिस्म की रंगीनियाँ जैसे हजारों तितलियाँ। बाहों की ये गोलाइयाँ, आंचल में ये परछाइयाँ। ये नगरियाँ हैं ख्वाब की। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, हालत दिले बेताब की। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। कैसे बताओ, मेरे लिए तुम धर्म हो, ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो। तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा। यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम। पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम। हर पल में तुम, हर छिन में तुम। मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम। मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम। मैं देखता बस तुमको हूं, मैं सोचता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मैं मानता बस तुमको हूं। तुम ही मेरी पहचान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। কিন্তু এখন অসাধারণ কথাটা হলো যে এর যে লয় বা যে ছন্দ রয়েছে তার জন্য 25 বছর আগে 20 বছর আগে যে লেখাটা ছিল সেটা ভেতর থেকে একেবারেই মুছে যায়নি। এর একটা ছন্দ আছে। ছন্দের জন্য মুছে যায়নি, যে মাধুরীর না জন্য। সে তো আছেই, সেটা অবধারিত রয়েছে, সেটা তো হতেই হবে। কিন্তু মাধুরীর জন্য এত সুন্দর কথা। আর আমি শুনেছি যে প্রকাশ ঝা যখন রাজনীতির সেটে ছিলেন, উনি আপনাকে বলেছিলেন গান গাওয়ার জন্য, তখন ওনাকে এত বকেছিলেন যে ওনার চোখ থেকে জল বেরিয়ে এসেছিল। কাকে? আমি প্রকাশকে বকেছিলাম? পেপারে তো এটাই ছাপা হয়েছিল। আমি বেশিরভাগ সময় নিউজ পেপার পড়ি না। আর এটাও ছাপা হয়েছিল যে অনুরাগ কাশ্যপকে আপনি সিন চলাকালীন খুব জোরে চড় মেরেছিলেন অ্যাক্টিং করতে করতে। আর তারপর আপনি বলেছিলেন যে দেখেছো কত জোরে মারলাম, নিজেকে খুব সেরানে মনে। না না না, আর এরা মানে মন থেকে যা খুশি তা অভিযোগ করে দেয়। জনগণ মনে করে যে নানা পাটেকর আসল জীবনে পরিন্দার ওই খলনায়কের মতো, যে বারবার নিজের মাথা ঠোকে। প্রথম ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম ওর জন্য, ওই মাথা ঠোকার পরেই। কিন্তু আপনি আসল জীবনে কি মাথা ঠোকেন না শুধু শুধু অন্যদেরই? কিন্তু যখন এই অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছিলেন, আমি শুনেছি যে স্টেজে আপনি যখন অ্যাওয়ার্ড নিতে গেছিলেন তখন খুব জোরে জোরে কেঁদেছিলেন। না তো, আমি কেন কাঁদবো আবার? সে আমার যে কম্পিটিটর ছিল অন্যজন, যে পায়নি সে কাঁদছিল সেই সময়। কিন্তু আমার মনে হয় পরিন্দার ওই একটা পারফরমেন্স, কিছু কথা, কিছু ফিল্ম এমন হয় যেটা হয়ে যায়, সেখানে তুমি কিছু করতে পারো না, আশেপাশে লোকজন এত কিছু করে যে সেটার একটা রিয়াকশন হয়ে যায়, বুঝছেন তো?
সেরকমই আমি 26/11 সেটাই হয়েছিল। যদি কোনো অ্যাক্টর বলে যে আমি এটা করেছি, তখন আমার মনে হয় না যে সেটা ঠিক। কারণ তার জন্য খুবই মানে অনেক কিছু নির্ভর করে। মানে আমার কো-আর্টিস্টরা আছে, রাইটার আছে, এরা হ্যাঁ, তারপর ক্যামেরাম্যান আছে, ডিরেক্টর আছে। এই সব কিছু মিলিয়ে যখন হয়ে থাকে, তখন হয় আসল মজা। না হলে আমি 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 করেছি সেভাবে হয় না। কিন্তু আমি খামোশের যে রোলটা সঞ্জয় ভানসালী এত সুন্দরভাবে মানে মানে সেটা আগেই লিখে রেখেছিলেন, তাই তারপর শুধু সেটা গিয়ে করতে হবে, তখন খুবই সুবিধে হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই কথাটা অবশ্যই যে আগে 14 মাস আমি ওই ভাষাটা শিখছিলাম। যাতে যে ডেফ অ্যান্ড ডামের যে ওই ভাষাটা ডেফ অ্যান্ড রয়েছে। ডাম্বের। তো সেখানে যে বাচ্চাটার সঙ্গে আমি কাজ করেছিলাম, তার বাবা এবং মা দুজনেই ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব ছিল আরকি। তো তার মা আমাকে শিখিয়েছিল। তা এই যে বাচ্চাটা রয়েছে তার বাবা-মা কি মনে করত সেটা আমাকে বোঝাতো। ঠিক আছে? যে তারা এটা বলছে, এটা বলছে মানে মাঝখানে তাদের সঙ্গে মানে তা ঐদিকে সেটা দেখার পর এত খারাপ লাগতো যে বাবা আর মা দুজনেই বোবা। আরে বাচ্চাটা মানুষের সঙ্গে কমিউনিকেট করত। ভাবুন একবার। পরিন্দায় আমি শুনেছি যে একটা পুড়ে যাওয়ার সিন ছিল। হ্যাঁ, ওটা এমনভাবে হয়েছিল যে আপনি মরতে, মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। আর হ্যাঁ, তারপর আমি আপনি পড়ে গেছিলাম। তারপর ১ বছর পর্যন্ত আমি শুটিং করতে পারিনি। আমি ৬০ দিন হাসপাতালে ছিলাম। একটা ওই দোলনা ছিল না? যেখানে আমি দুলছিলাম সেটা সত্যিকারেই জ্বলছিল। আর মানুষ ভাবছিল আপনি অ্যাক্টিং করছেন। না, প্রবলেমটা হলো যে ওটা তো অ্যাক্টিং ছিলই, কিন্তু যে দোলনাটা ছিল, তার এইদিকেও আগুন ছিল আর ওইদিকেও আগুন ছিল। এদিকে কোথাও একটা আমি লাফ দিয়েছিলাম আর দোলনায় লিফট নিতে, নিতে পা স্লিপ করে গেল। কাঁচ ছিল, অনেকগুলো বোতল ফেলা হয়েছিল, সেখানে তো কাঁচ ছিলই। আর ওই দিক থেকে মানে ওই পাশ থেকে চিৎকার করছিল, "না, না, আর ইউ ওকে?" তখন আমি নিজের দিকে তাকাতে দেখলাম এইসব স্কিনগুলো রয়েছে সেগুলো সব আমার একেবারে চটির ওপরে পড়ে গেছিল। তখন আমি বললাম যে, "নো, আই এম নট ওকে।" তারপর গিয়ে আগুন নেভানো হলো। তারপরে এমার্জেন্সি ডক্টর ছিল। তারপরে নানাবাটি হাসপাতালে গেলাম আরকি আমি। এই ব্যাপার। অনেকদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। ৬০ দিন। তারপর তো এসব কিছু ছিলই না। সব উঠে গেছিল। যেভাবে গ্লাভস খোলা হয় ঠিক সেভাবে। নানা শুভকামনা রইল এরকম ঘটনা যেন আপনার সাথে আর না ঘটে। আপনার আয়ু বাড়ুক, জনগণের মনোরঞ্জন করে যান। এমনিতেও তো ভাই সারাক্ষণ জ্বলতেই থাকি। সত্যিকারের আগুনে না হলে এই যে চারপাশে যা চলছে আমাদের চারপাশে, ব্যথা তো হয়ই। ফিল্মের মাধ্যমে যেটুকু বলা হয় যার মানে চেষ্টা করব যেটুকু করা যায়। কিন্তু আশেপাশে যেগুলো যা ঘটে থাকে তার কারণে খুবই কষ্ট হয়, আফসোস হয় আরকি। আমরা তো খুবই ভাগ্যবান যে আমাদের কাছে আমাদের মাধ্যম আছে। ঠিক আছে? আমাদের চেপে রাখা জিনিস বের করতে পারি। যাদের কাছে কিছুই নেই তারা কি করবে? আমার কাছে যদি এই মাধ্যমটা না থাকতো তাহলে আমি কি করতাম? সত্যিকারের বলছি যে আমি হয়তো পাগলই হয়ে যেতাম। কারণ ওই যে দম বন্ধ করা পরিস্থিতিটা রয়েছে, সেটা আমি বাইরে বের করব কি করে? তাই মনে হয় যে ছেলেমেয়েদের সাফোকেশন রয়েছে, সেটা নিয়ে আমাদের ভাবা উচিত আজকালকার। এসব কেন হচ্ছে? তার কিন্তু কোনো আউটলেট নেই। আর সেই আউটলেটটা আমাদের দরকার। যখন আপনি স্ক্রিপ্ট সিলেক্ট করেন, রোল সিলেক্ট করেন, তখন কি লক্ষ্য রাখেন যে এই ধরনের মনোভাব তার মধ্যে ফুটে উঠুক, মানুষ যাতে শেখার সুযোগ পায়? আমি অনেকটাই চেঞ্জ করি। মানে ইচ্ছে করেই নাক গলাই। কিন্তু তার মধ্যে আমি কখনো এটা লিখিনি যে এই ডায়ালগটা আমি লিখেছি, এটা আমার নিজস্ব। না, ওনাদেরই ক্রেডিট হয়। কিন্তু এত বছর ধরে একটু পড়াশোনা করি, একটু লেখালেখি করি, তার কারণে আমার মনে হয় যে আমি এটা করতে পারবো। কোথাও মানে যখন অন্যায় হয়, তখন আমি বলে ফেলি। কিন্তু এসব নিয়ে মানে আমারও ভীষণ আক্ষেপ হচ্ছে আরকি, ভীষণ। তো মানে এই সময় একটু গুটিয়ে যাচ্ছি। বুঝে উঠতে পারছি না, এরকমটা কেন হচ্ছে? আর এটার কারণ হচ্ছে এটা যে আমি একজন বাবা হওয়ার দরুন, আমার এটা মনে হয় যে আমার ছেলেও যদি এসবের মধ্যে পড়ে যায় তাহলে কি হবে? মানে এটা শুধু আমিই নয়, সব বাবারাই হয়তো ভাবছেন, সবাই। এর সমাধান আমার মনে হয় আমি এখানে এসেছি ভালোই হয়েছে। ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম। আমি ভাবছিলাম যে যাবো কি যাব না। কিন্তু আমি এসেছি। সত্যি বলছি। সত্যি যে রজতবাবু আমি খুশি। কারণ এই মাধ্যম দিয়ে এই মাধ্যমের দ্বারা আমি কিছু বলতে পারব। মানুষের মনে পৌঁছানোর চেষ্টা করব। কিন্তু এমনও কথা নয় যে আমি হেরে গেছি। মনে হয় এদের মধ্যে থেকেই ছেলেমেয়েরা বের হবে। কাল এদের মধ্যে থেকেই কেউ এখানে থাকবে। পরবর্তীকালে এই ব্যাটনটাই সে হাতে নিয়ে দৌড়বে। এটা হলো একটা রিলে আর কি। দেশের যুব সমাজ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে।
অনেক সময় লিডারশিপ ছাড়া, আবার লিডারশিপের সঙ্গে। আর তারা বন্দে মাতরম স্লোগান দিয়েছে, ভারত মাতার জয় বলেছে, আর সরকারকে নত হতে বাধ্য করেছে। হ্যাঁ, না অবশ্যই করবে। আসলে তো এরাই হলো আমাদের শক্তি, তাই না? আমরা তো কিছুদিন পর আশীর্বাদ দেওয়ার জন্যই থাকবো, তাই না? আর কি, মানে আমি তো ওদের সাথেই যাব।